मोटापा क्यों होंदा है, की कारण ने मोटापे के, की इहो जिहा हुंदा है जिहड़ा बंदे दा शरीर जिहड़ा फुल्लना शुरू हो जाता है, ते की इहो जिहा हुंदा है जिहदे नाल जिहड़ा मोटापा जिहड़ा बाकी दीयां बीमारियां नूं जिहड़ा जन्म दिंदा है बिना किसी दवाई दे उत्तों आपां इस चीज़ दे उत्तों किस तरह बच सकते हैं। डॉक्टर साहब जिस तरह मैं गल की है कि सारियां बीमारियां दी जिहड़ी जड़ है वो मोटापा है, कि सच है कि नहीं? शुगर, ब्लड प्रैशर, कोलेस्ट्रोल ਵਧਣਾ, हार्ट दी बीमारियां होना, सारियां दे पिछे जिहड़ी असल जड़ है। और अज रिसर्च सिद्ध कर रही है कि जो भी इहो जिहा फूड खावांगे जिहदे नाल कि शुगर दा हड़ आउंदा है तां ओह बीमारी दी जड़ है। तो लगभग सारियां बीमारियां जिहड़ियां पुराणियां ते लालाज बीमारियां ਅਸੀਂ सोच सकते हैं वो सारियां दी किते ना किते जड़ ये दोनों मिल के तबाही मचाउंदे शरीर दे अंदर। की हुंदा इहदे नाल? दोनों बीमार करते दोनों जिहड़े दिओ ने दोनों जो चीज़ां मिल जांदियां ने तां फिर अंदर बॉडी दे अंदर किस तरह की बदलाव होंदे ने? जिहड़ी चीज़ तुसीं भोजन नाल ठीक कर सकदे हो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, और ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ, ਬੰਦਾ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਈਟ। ਉਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜੇ लंबे समय थोड़ी उम्र भी घट दिखने लग जाएगी और दूजी इन्ने एक्टिव हो जाओगे कि तुम मतलब अपनी उम्र तो 10 साल 20 साल छोटे लगोगे। खुश हो जाओ अज की इस वीडियो तो बाद कि उन्होंने वास्ते बहुत सौखा हल है जिन्हों कि बड़ी आसानी नाल ते बड़े डिलीशियस एंड वे स्वाद भोजनों के नाल भोजन खाते हुए रज के आनंद माणते हुए भोजनों का वो जोड़े ने पतले हो सकते हैं। सत श्री अकाल जी, न्यूज़ एशिया पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कुलवंत सिंह। इन्हीं दिनी इंसानियत बीमारियां के दौर विचों लंघ रही है। बीमारियां जेकर गल करिए तो अजिहियां बीमारियां जिस दे नाल इंसानियत के अंदर अजिहा डर पैदा हो चुका है कि उस दे नाल उन्हां दी जान चली जाएगी। बहुत सारियां जानां जा भी रही ने। डॉक्टरां की जेकर गल करिए तो डॉक्टर ये कहते हैं कि तुसीं किसी भी तरह की बीमारी तो बचना है तो तुसीं अपना भोजन जिहड़ा संतुलित खुराक लैनी है, वधिया भोजन लेना है, कुछ भी ऐसा अजिहा नहीं लेना जिहड़ा कि अंदर जाके तुहाडे शरीर के अंदर बीमारी पैदा करे, तुहाडे शरीर नूं खराब करे। तो जेकर नौजवान पीढ़ी की गल की जाए तो इस वेले जिहड़ा वो जंक फूड, बर्गर, पीजे इस तरह दी चीज़ां जिहड़ियां खा रहे हैं जिहदे नाल जिहड़ा बॉडी के अंदर विकार पैदा हो रहे हैं। तो जिहड़े विकार पैदा हो रहे हैं उन्हां विचों सब तो वड्डा विकार है मोटापा। मोटापा जिहड़ा उस जवानी दे विच ही नहीं है, बुढ़ापे दे विच भी है, तो हर वर्ग के लोगों के विच मोटापा इस टाइम देखा जा रहा है। तो जेकर आपां पंजाब की गल करिए तो पंजाब दे विच हर चौथा या पंजवां बंदा सानूं मोटा नज़र आएगा। मोटापा एक अजिही बीमारी है जिहड़ी कि जिस बारे कि डॉक्टर ये कहते हैं कि सारियां बीमारियां की जेकर जड़ है तो वह मोटापा है, तो इस विच कोई झूठ नहीं होएगा। मोटापा क्यों होंदा है, की कारण ने मोटापे के, की इहो जिहा हुंदा है जिहड़ा बंदे दा शरीर जिहड़ा फुल्लना शुरू हो जाता है, तो की इहो जिहा हुंदा है जिहदे नाल जिहड़ा मोटापा जिहड़ा बाकी दीयां बीमारियां नूं जिहड़ा जन्म दिंदा है। तो मोटापे तो आपां किस तरह बच सकते हैं, जिहड़े लोग नूं वाकई ही मोटे हो चुके हैं वो अपना वजन किस तरह घटाउण, तो ये सारियां चीज़ां दे विच जिहड़ा वो आपां बिना किसी दवाई दे उत्तों आपां इस चीज़ दे उत्तों किस तरह बच सकते हैं, ये सारी जानकारी लैण लई अज आपां एक बार फिर हाजिर होए हाँ विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद होना को, जिन्हां तो आपां जानने की कोशिश करांगे कि बहुत सारे लोग तो जिहड़े ने वो जदों दवाइयां खा के भी उन्हां दा मोटापा नहीं घटदा तो वो ऑपरेशन वाली राह दे उत्ते तुर पैंदे ने। कि मोटापा घटाउण दा कोई भी कारण, कोई भी जिहड़ा साडे कोल हल नज़र नहीं आ रहा, कि या फिर दवाइयां दे नाल ही जिहड़ा आपां मोटापा घटावांगे तो शरीर दे विच होर विकार पैदा कर लांगे। सारियां चीज़ां दा आपां हल जानने लई आपां डॉक्टर साहब दे नाल गल करांगे ते तुहाडे तक पहुँचावांगे एक अहम जानकारी जिहड़ी कि तुसीं जानना चाहुंदे हो। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी सारे सुनते। डॉक्टर साहब जिस तरह मैं गल की है कि सारियां बीमारियां की जिहड़ी जड़ है वो मोटापा है, कि सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है, ये तो सच है ही है। पर इसको थोड़ा जिहा होर अगे चले जाइए तो सारियां बीमारियों की जड़ असल में मोटापा नहीं है, सारियां बीमारियों की जड़ भोजन है, गलत भोजन है जी। मोटापा ठीक है, जो मोटा बंदा होंदा है वो वध बीमारियां लगदियां जी, क्योंकि बहुत सारे जिहड़े ने मैं तो मरीज़ों कहना होना कई बारी भी मैं तुहानूं ऐ करो, तुहानूं 1 किलो भार बट्टा देना हत्थ 'च जी, तुसीं मैनूं खो मैं तो कहूँगा भी तुसीं 24 घंटे नाल रखना, चक के रखना, तो तुसीं चक लोगे कदे ना। मैं जो 20 किलो 25 किलो 30 किलो ज़्यादा है ये चक फिरदे आपां, तो ये किते ना किते आपां चेतन ही नहीं हाँ
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫालतू ਭਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ, ਸਾਡੇ ਜੋੜ, ਸਾਡੇ ਪੱਟੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਉਹਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫालतू ਬੋਝ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ, ਜੋ ਸਾਧਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਚੱਕਣ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅਨਾਜ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਸਟਫੁਲ ਹੈ ਵਾਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫालतू ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਖਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧਣਾ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੂਲ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਗਲਤ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 1 ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਦਰਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਲੀ ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਊਰਜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ 'ਚ ਜਨਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ, ਮਿੰਨੀ ਜਨਰੇਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਊਰਜਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ATP, ਐਡੀਨੋਸਿਨ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ। ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ATP ਜੇ ਅਗਰ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿੱਧਰ ATP ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਵੀ ਬੰਦ, ਸਾਹ ਵੀ ਬੰਦ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ। ਤਾਂ ਉਹ ATP ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ? ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਚਮਚਾ ਪੂਰੇ 5 ਲੀਟਰ ਖੂਨ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ 10 ml 'ਚ, 10 ml ਬਲੱਡ 'ਚ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਲੀਟਰ 'ਚ 5 ਗ੍ਰਾਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਚਮਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ। 6 ਚਮਚੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਤੇ ਥੰਬਸ ਅਪ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਚਮਚੇ ਚੀਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਣ ਸਾਰ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਸ਼ੂਗਰਸ ਨੇ। ਬੋਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਲ ਨੇ, ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਫਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਜੀ ਖੂਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਫਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਫਰਕਟੋਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਫਰਕਟੋਜ਼ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਕ ਨੇ, ਪੇਸਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕ ਲਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਕਲੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇਚੁਰਲ ਫੂਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਮੇਡ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਸਿੱਧੀ ਬਲੱਡ 'ਚ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ।
ਔਰ ਅੱਜ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੂਡ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਕੈਂਸਰਸ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੜ ਕਿਤੇ 50% ਹੈ, ਕਿਤੇ 60% ਹੈ, ਕਿਤੇ 70% ਹੈ, ਕਿਤੇ 100% ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਖੂਨ 'ਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਭੋਜਨ, ਗਲਤ ਭੋਜਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਰੀਰ ਉਸ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਰੀਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ, ਬ੍ਰੇਨ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕਦਮ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਗਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ, ਉਹ 1+1 2 ਨਹੀਂ ਹੈ, 1+1 11 ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਧੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੂਟਅਪ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸ਼ੂਟਅਪ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੋਨੋਂ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ, ਮੋਟਾਪਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਕਰਦਾ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਪਲੱਸ ਸ਼ੂਗਰ ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 1+1 2 ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, 11 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਨੂੰ, ਕੱਲੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੀਪੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਓ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਜੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਭੋਜਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਾਜ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਸ਼ੂਗਰ ਚਲੇਗੀ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲਿਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਧੜ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਣਾ। ਲਿਵਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲਿਵਰ। ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੁਛ ਘੱਟ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਲਿਵਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਬਲੱਡ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਐਕਸੈਸਿਵ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਝਿੱਲੀ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਜਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਹੜੀ ਨਾੜਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਾੜ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾੜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਪਾ ਪੱਚੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੇਪਾ ਚੱਪੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਵਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਰੀਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਧੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੇ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਚਮੜੀ 'ਚ ਐਕਸੈਸਿਵ ਜੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਾਊਗੀ, ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਾਣੂ ਨੇ ਬਦਲ ਫੁੱਲਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਉਹਦੀ ਜੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪੈਰ ਵੱਢਣੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਂਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੈਂਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਕਟੋਪਸ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਆਕਟੋਪਸ ਦੇ ਅੱਡ ਤੰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇਂਦੂਆ, ਉਹ ਅੱਡ ਤੰਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਅੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਬਸ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਕੋਈ ਇਸੇ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਾ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗੀ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਹੜ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਾਓ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ। YouTube 'ਚ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਲਾਜ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲਿਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਗੁਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੈਟਨਾ ਉਹਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਰਜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਦਰਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸਮੋਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰੇ। ਔਰ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ? 125 ਸਾਲ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 125 ਸਾਲ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 60-65 ਸਾਲ ਅੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਸੀ, 1.5 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ, ਐਕਟਿਵ ਲਾਈਫ 125 ਸਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 500 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਨੇਚਰਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਰਚ ਮਿਚ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ 125 ਸਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਗ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਜੀਨ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡੈਮੇਜ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜੀਨ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜੇਕਰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ
ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ 'ਚ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਰ? ਉੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਨਕਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਮੇਡ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਖਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੇ। ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹਰੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਈਵਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਖਿਤ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਰਮਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਫੂਡ ਨੇ। ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ 'ਚ ਖਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫੂਡ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਫੂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਘੱਟ ਜੂਗੀ, 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ 70 ਸਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਕਲ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, 70 ਸਾਲ ਮਾੜਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 100 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ 100 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ 100 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰੇਗਾ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਫੂਡ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫੂਡ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ। ਮਾਇਰ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਗਰੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਹ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਮਾਈਂਡ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਈਂਡ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਨੰਬਰ 2 3 4 ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਈ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮੋਟੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਪੇਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਅੱਧਾ ਕਰਤਾ, ਬੰਦਾ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਮਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੋਜਨ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਭੋਜਨ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਲਾ ਭੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗਿਵਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਖਿੱਧ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 100% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭੋਜਨ ਬਦਲਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੀ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਗ ਜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਡਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇੰਨੀ ਕਰੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਕਰੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਫੂਡ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ।
ਡਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਡਾਈਟਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਰਿਬੈਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਡੀ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੇਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਓਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਫॉर गुड ਹੈਲਥ, नॉट फॉर रिड्यूसिंग वेट। अच्छी सेहत ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਹੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਨੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਅਮ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਈਟ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਓਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਗੱਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਡਾइटिंग सक्सेसफुल है, ना ओवर एक्सरसाइज सक्सेसफुल है, इसके दोनों गलतियां नहीं करनी है। सो ठीक डाइट खानी है, नॉर्मल जी एक्सरसाइज करनी है, फिजिकली एक्टिव रहना, फिजिकली एक्टिव रहना। जे तुम नॉर्मल डाइट खाओ, रज के खाओ, लेकिन खाओ गुड डाइट, बैड डाइट नहीं खानी। उस दायरे च अगर खाओगे तो जिन्नी मर्जी खा लो, वो खाई नहीं जाती ज़्यादा। गुड डाइट का यह गुण होंगे कि गुड डाइट जी है बॉडी के अंदरली विजडम नाल कोइंसाइड करती है। डाइट के अंदरली विजडम ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਿੱਚ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਾਈਟ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਲੋ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਡਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗੁੱਡ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਗੁੱਡ ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਖਾਣਾ, ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਲ ਫੂਡ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਤਾਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਚਾਈਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਲ ਫੂਡ ਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰਾਂਦੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹੀ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਵਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪੋਕਟ ਸੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਅਰ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਮੈਡੀਸਨ, ਯੂਅਰ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਮੈਡੀਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਲ, ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਨਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਬਰਾਬਰ ਉਲਟਾ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਲ ਫੂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੇਚਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਪ੍ਰੋਸੈਸਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹੀ, ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਹੋਲ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਲ ਫੂਡ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਚਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਖਾਣਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਭੋਜਨ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਐਕਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ। ਲੋਨ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਕੱਚਾ, ਬੈਨ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਟੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕੱਚੇ ਨੂੰ। ਬਲੈਡੀ ਫੂਲਸ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ,
ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸਚਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। और प्लास्टिक की बोतल पिया दूध कभी ऑर्गेनिक है। तो ये जो वर्तारा है प्रोसेसिंग का, सब प्रोसेस्ड फूड कोई नहीं खाना, ऑल प्रोसेस्ड फूड्स आर बैड फूड्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक जी चीज़ पूछना चाहना, आम बंदा है शायद तुहाडी गल नूं पल्ले घट पै रही होगी, मैं एक आम बंदे की भाषा च पूछना चाहना, मैं सवेरे उठा मेरे सारे दिन की भोजन की जी दिनचर्या की होनी चाहिए? ਅਸੀਂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਸੱਤ ਭੋਜਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਤ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, 7 ਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਭੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀ ਲੰਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਚੌਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਚ। 5ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟ ਲੰਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ 4-5 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਡਿਨਰ 6ਵਾਂ ਤੇ 7ਵਾਂ ਡਿਨਰ। ਸੋ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਲੈਨ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਕਫਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਮੀਟੈਂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ। ਇੰਟਰਮੀਟੈਂਟ ਫਾਸਟਿੰਗ ਇਹ ਐਡੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 8 ਵਜੇ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਖਾਓ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਾਂ 16 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਖਾਓ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਗਿਣ ਲਓ ਤਾਂ ਉਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਲਓ। 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਪਰ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ। 12 ਘੰਟੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜੀ। 12 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਬਿਸਕੁਟ ਨਾ ਖਾਈਏ ਬਸ। ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ? ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਜਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਪੀਓ। 1 ਗਲਾਸ 2 ਗਲਾਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਕਸੈਸਿਵ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਉਹਦਾ। मैं मरते देखे लोग एक्सेसिव पानी पी मेरा अपना दोस्त मरिया, वो ऐसा झलिया मूँह झल कुद गया। डॉक्टर बाजवा होंदा सी इत्थे, वो पानी पी बुरा जाता होंदा सी। साल बाद ही मर गया पानी पी। अच्छा, मतलब पानी ज़्यादा नहीं पीना ना, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਢੇਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਕੱਢੇਗਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਪਾਣੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਬੂ, ਫਰੋਜ਼ਨ ਨਿੰਬੂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਸੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੰਮੇ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਰਫ਼ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ 2 ਗਲਾਸ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਓ ਫਰੋਜ਼ਨ ਨਿੰਬੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾੜੇ। ਕੁਛ ਆਮ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕਾੜੇ ਪਰ ਉਹ ਕਾੜੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਹਰਬਲ ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸਿਸ। ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਫਿਰ ਊਰਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸਿਸ ਕਿਹੜੇ? ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਖੀਰੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਘੀਏ ਦਾ ਜੂਸ, ਪੇਠੇ ਦਾ ਜੂਸ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੂਸ, ਜੋ ਬੀਟ ਦਾ ਜੂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਜੂਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੂਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਸਾਢੇ 9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟਸ ਲੈਣੇ। ਆਈਡੀਅਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਖਾਓ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਗੈਰ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲਾਦ ਖਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੰਚ ਲਓ। ਅਤੇ ਲੰਚ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨਿੰਗ ਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਕਾੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀ ਲਓ। ਉਹੀ ਕਾੜਾ ਸੇਮ ਕਾੜਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਸਲਾਦ ਖਾਓ, ਸਲਾਦ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰੀਰ। ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਲ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਲ ਇਕੱਲੇ ਖਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ। 2 ਵਜੇ ਰਾਜ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, 2 ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਖਾਣਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਰਾਜ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਖੁੰਬਾਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਨੇ
ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਚੌਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ ਜੇ ਬੈਸਟ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਟਸ ਨੇ। ਬੈਸਟ ਅਨਾਜ ਮਿਲਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਮਿਲਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਗ੍ਰੇਨਸ, ਜੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗ੍ਰੇਨਸ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੜ ਮਾਰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਵਾਈਟ ਰਾਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ, ਠਿਗਣੀ ਕਣਕ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਠਿਗਣੀ ਕਣਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਹੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਤੇ ਚੌਲ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਟਰਲ ਅਨਾਜ। ਨਿਊਟਰਲ ਅਨਾਜ ਬੜੀ ਕਿ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਾ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 5 ਅਨਾਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਲਦੀ। ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਅਨਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਮੱਕੀ ਆ ਗਈ, ਬਾਜਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਰ ਆ ਗਈ, ਰਾਗੀ ਆ ਗਈ, ਰੋਜ਼ੋ ਮਿਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਜੌਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਪਰ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਅਨਾਜ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਿਲਟ ਉਹਨੂੰ 5 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਆ ਕਿ ਖੋਦਰਾ, ਕੰਗਣੀ, ਕੁਟਕੀ, ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਤੇ ਸੌਂਫ। ਇਹ 5 ਉਹ ਅਨਾਜ ਨੇ, 5 ਉਹ ਮਿਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰ ਵਲੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੈਸਟ ਅਨਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ 25 ਸਾਲ ਕੋਰਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਫਾਈਬਰ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਪਾਇਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਖਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਵਾਏ 2 ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੋਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਔਰ B12। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਆਉਣਾ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਧੁੱਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। B12 ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਦੀ ਫੇਵਰਟ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਮਿਲਟਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰਟ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਾਈਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ B12 ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ B12 ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 2 ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। B12 ਨਾਲ ਕੀ ਜੇ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ। B12 ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। B12 ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ B12 ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ B12 ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗੀ, ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਘਟਾਏਗੀ। ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਹਰ 5 ਮਹੀਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਲਟ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ ਲੋਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 5 ਕਿਲੋ ਘਟੇਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਉਹ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਚਰਬੀ ਗਲਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੇਟ, ਹੌਲੀ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੀਤਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਊਰਜਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੁਸਤੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਬਹੁਤੀ ਅਗਰ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਮਸਲ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਓ। ਚਰਬੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਰਬੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਟੇ ਦੇ ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਸਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਚਰਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 15-20 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਫੂਡ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਫੀਮ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਐਡਿਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਓਪੀਅਮ। ਓਕੇ,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ, ਇਸ ਫੂਡ 'ਤੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਨੀ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ 15-20 ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਆਦਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਉਲਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਊ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਕਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਉਂ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਨੇ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇਲ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤੇਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਵੈਲਿਊ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਦੇ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖੇ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਰਿਫਾਈਨਡ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਆਇਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਆ ਰॉ ਖਾਣੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਚੇ ਖਾਏ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀਟਿੰਗ। ਰਾਈ ਫਰਾਈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਡ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਰਾਈ ਫਰਾਈਂਗ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫੈਟਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫੈਟਸ ਬਹੁਤ ਟੌਕਸਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਨਮਕ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਕਟ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੂਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਸੀ ਸਾਲਟ ਲੈ ਲਓ, ਸੀ ਸਾਲਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੀ ਸਾਲਟ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾਲ। ਸੀ ਸਾਲਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਫ ਡਲੇ ਵਾਲਾ ਨਮਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਮਕ ਦਾ ਟੇਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ। ਰੌਕ ਸਾਲਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ ਸਾਲਟ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ ਸਾਲਟ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨਮਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ WHO ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਟਿੱਕੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ ਸਾਲਟ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦ ਆਇਓਡਾਈਜ਼ਡ ਸਾਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਲਟਾ। ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਧੋਖਾ, ਉਹ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਮਕ ਕੁਛ ਤੋਂ ਲਾਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧਾ ਨਮਕ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਹੈ, ਦੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੂਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਨਮਕ ਸੀ ਸਾਲਟ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਮਕ ਰੱਖੋ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਟੇਸਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੂਣ ਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧਾ ਨਮਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਧਾ ਨਮਕ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਕਾਲੇ ਲੂਣ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਸਿੰਧੇ ਨਮਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਸੀ ਸਾਲਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੀ ਸਾਲਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਸਾਲਟ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੀ ਸਾਲਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਨਮਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ, ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ। ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੱਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੱਖਣ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੱਖਣ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਫਾਰ ਦੋਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਐਨੀਮਲ ਫੂਡ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਨੌਨ ਵੈਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੀਨੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਓ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾ ਲਓ, ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਰਿਫਾਈਨਡ, ਚੀਨੀ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੂਡ ਦਾ ਟੇਸਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਸਪੈਂਸੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਚੀਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ? ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਓ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਜੀ। ਕੁਛ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੋਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ 100 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ਨ ਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 3 ਕਿਲੋ ਲਾਈਏ ਪਰ ਮੰਥ, 100 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਕਿਲੋ ਬਣਦਾ, 30 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, 30 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਏਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਦੀ, ਉਦੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਰਬੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਚਿਓਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 40 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਰਜੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਰਜੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਲੱਗੋਗੇ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ। ਮੈਂਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੋਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੋਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਓਵਰ ਈਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਮ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਮੋਟਾ ਦਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਬਲੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਲੇ ਹੋਣਾ, ਮੋਟੇ ਹੋਣਾ, ਤੋਂਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਸਕਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਕਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜੇ ਮਸਕੂਲਰ ਬਾਡੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੈਵੀ ਵੇਟ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਮ ਦੀ ਡਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲਗਾਓ। ਜਿਮ ਦੀ ਡਾਈਟ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਤੜ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਕੇ ਡਾਈਟ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਾਰਮੋਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਜਿਮ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਮ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਡਾਈਟ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈਲਦੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲ ਜਾਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਤਲੇਪਨ ਦੀ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਰਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕੇ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਰੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਈਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਡਾਈਟ ਸਮਝੋ, ਆਹ ਡਾਈਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਖਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਡਾਈਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟੰਟ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਆਈਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਓ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਇਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕੋ ਸੈਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਲਟੀ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗਰੁੱਪਾਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਰਾਈਟ ਪਲਾਨ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਲਾਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਮਲਟੀ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਛੱਡਿਆਂ, ਡਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚੁਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਡਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਖਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕੀਤਿਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਡਿੰਪਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ।